So இப்போ for loopல example problems we going to see. Okay, for loop using for loop is used for what purpose? So same set of statement again and again want to execute அப்படின்னா we can use the looping structures. அதில் while and for loop நம்ம பார்த்திருக்கோம். So for loop is used for do the do the statement repeated. ஓகேவா? So certain number of times அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Okay, the ranges அப்படிங்கிறது என்ன? What do you mean by range அப்படின்னா the iterations வந்து sequence orderல கொண்டு வரும். Number 1, 2, 3, 4, fifth iteration, sixth iteration, like that it will become. So in C++, how will you write the for loop? Initialization, condition, increment and decrement. Initialization, your first execution will be start. So then the condition will be check. The condition, if it is true, the second iteration will be goes on. Okay, but the second iteration, how it will be started? The second iteration, we are putting increment operator. Increment operator போடுறனால தான் second iteration, third iteration, fourth iteration இந்த மாதிரி போகுது. So like that, here also we are mentioning that three statements. அந்த அங்க வந்து நம்ம three statement எழுதணும்ல, initialization, condition, increment and decrements. Like that here also we are writing, but in range of function we should mention. நம்ம for குள்ள mention பண்ணோம், but இங்க வந்து range of functionல we have to mention. In range of function, the first portion is, the first thing is start. Triple S ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன். Triple S. First S is start. Second S is stop. Third S is step. Step value means increment or decrement. If you are putting the positive number, the step value incremented. Suppose if you are putting the negative value, negative sign in the step value, it will be decremented. Okay, so here for I in range, started value 2, ending value 10, the step value is 2. So they were starting number 2, it is started, the ending value 10. So suppose 10 ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, this is indicates the upper limit. This is upper limit. எப்பவுமே வந்து ஸ்டார்ட் அந்த மேக்ஸிமம் நம்ம சொல்றோம்னா அதுக்கு பிஃபோர் வேல்யூ எடுக்கும். ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ 10 மேக்ஸிமம் வேல்யூனா, ஸோ இதோட பிஃபோர் வேல்யூ 2 ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா 8. அப்போ அப் டு 8 இட் வில் பி ஷோஸ் தி அவுட்புட். ஓகே, ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச்னா 2ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 2, 4, 6, because the incremented value is 2, so that is incremented. The base control variable contains a value 2 that is incremented by 2, so we are getting the answer 2, 4, 6, 8 like that. Okay, do you understand this problem? So already we did this. So else part example நான் சொல்லியிருந்தேன், இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். Okay, else partல வந்து suppose if the condition is true, it will be execute the statement and produce the result. Suppose if any cause if you are it producing the answer wrong அப்படின்னா, it else partல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். இப்போ சீக்வன்ஸ் வந்து 2, 4, 6, 8, 10 வரைக்கும் நமக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிருச்சு. ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ கீழே வரப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்ஸ் பார்ட் இருக்கு. ஸோ எல்ஸ் பார்ட்ல என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம்? எண்ட் ஆஃப் தி லூப். ஸோ தட் லைன் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் த நெக்ஸ்ட் லைன். ஓகேவா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபார் லூப் செப்பரேட்லி executed and displayed the output. The else part is the optional. If you want, you can give. Otherwise, no need to give. Okay. So see here the next program. So sum of number. Sum of number means the problem வந்து so ஒரு certain range of numbers எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. Here they started 1 to 100. 100 numbers வரைக்கும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to 100. இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணா we will get final answer. ஓகேவா? until 100 வரைக்கும்னா the answer வந்து 5050 தான் ஆன்சர். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவர் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இஸ் 1, எண்டிங் வேல்யூ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எண்ணில் டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க 100ன்னு. அப்போ அப்பர் லிமிட் போடுறப்ப n+1 போடணும். சார்ஜர் எடு, சார்ஜர் 1 minute. Just a minute.
சார்ஜ் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். Sorry, pa. So the starting value is 1. The ending value they assigned to n. Ending value is 100. Okay, starting value control variable I. So we have to assign the value for I. So how will you assign? How will you assign for I? We can use the range. We can by use of range we can assign the I value. How we can put start value is 1. Ending value already we assigned to n. So we can put upper limit n plus 1. Okay, step value is 1. 1 by 1 it is incrementing. Okay, so rangesல போட்டுட்டு கோலன் வச்சுக்கணும். ஸோ ஐ வந்து நம்ம இப்போ இங்க எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஃபார் லூப்ல அப்படியே மாத்துங்க. நான் இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி எழுதுனேன். ஃபார் ஐ ஈக்குவல்ல வந்து இன்னு போட்டுருங்க. ஐ இன் ரேஞ்ச் இப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம். n is equal to 100 for I in range the first value எடுக்குது. எடுத்துட்டு அதை என்ன பண்ண போகுதுன்னா சம்ல ஆட் பண்ணிட்டே இருக்க போகணும். அப்ப சம் வேல்யூ நீ இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணிருக்கணும்னா 0 அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்பனா தான் நம்ம சம்ல ஆட் பண்ண முடியும். இப்ப n plus 1 1 கிடைச்சிருச்சா? இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? sum is equal to sum plus I அந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா the final answer will be stored in sum. So now we can display this sum. இங்கே டிஸ்ப்ளே பண்ணனா என்ன ஆகும்? இங்கே டிஸ்ப்ளே பண்ணனா every time it will display the answer. So we should not print inside the for loop. Outside the for loop only we can get the final answer. So for that I am giving the print function here. The sum of 1 to 100 அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு கோலன் போட்டு நம்ம இப்படி எழுதிட வேண்டியதான். ஸோ இதை நான் அப்படியே வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து இதுல எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஐடிஎல்இல ஸோ சேம் வந்து நான் வந்து ஐ வச்சிருந்தேன், இவங்க வந்து கவுண்டர்னு வச்சிருக்காங்க. வேற ஒண்ணும் இல்லை. நான் இதை வந்து ஐடிஎல்இல ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. வெயிட், ஓபன் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க இந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிளை வந்து ஐன்னு வச்சுக்கோங்க. கண்ட்ரோல் என் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ற பாரு. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஐ, ending value n. Ending value n assigned. Sum is equal to 0. Okay. For loop I am writing for I in range. Range 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணி n plus 1. டைரக்டா இங்கேயே கொடுக்கலாம். 101 இப்படி கொடுத்தனா நோ நீட் டு 101 இப்படியும் கொடுக்கலாம். நீ எண்ணில் தான் அசைன் பண்ணணும்னு கிடையாது. 1 வந்து இங்க கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் சேம் ஆன்சர் தான். ஏன்னா 1ங்கிறது டிஃபால்ட் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ இஸ் 1. So no need to put. Suppose if you are putting, the answer will be display, not show the error. Okay. So here n value I am removed. Sum equal sum plus I. Okay. Now print value I am giving here. You see the answer.
how it is coming. Okay. The answer will not come as proper. Control S F5 sample.py. See how it is coming, because I put answer value inside the for loop, so every time it's showing the answer. Okay, well, this is not a correct answer. So we are asking, we are expecting the answer total value. That's all. Okay, va? So total value display pannona, the print statement will comes out of the for loop. So out from the for loop you should mention. Okay, Control S F5. See now the sum value is 550. Final answer displayed. So this is the expected answer. So are you clear about this? Any doubts? So range can also the value string ஆவும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகேவா? இப்ப கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, for I in names கொடுக்கலாம். range கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா directly we can give the names strings நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஐக்கு வந்து 1 by 1 இந்த வேர்டை எடுத்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணும். ஸோ நான் அது ஃபார் லூப்ல வந்து வேர்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ரைட் பண்றேன் பாரு. ஸோ இங்க ரேஞ்சஸ்க்கு பதிலா நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன்னா, இங்க வந்து நான் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸ்ட்ரிங்ல வெல்கம் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப இந்த ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் வந்து நம்பர்ஸ்க்கு, நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ரேஞ்ச் ஃபார் நம்பர்ஸ் வேணா நான் ரைட் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் நான் இந்த கடைசியில் இந்த கொஸ்டின் கேட்பேன், ரேஞ்ச் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றேன்னா ஒன்லி சீக்வன்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கு. சப்போஸ் ஸ்ட்ரிங் நீங்க நேம்ஸ்ல இருந்து நீங்க எடுக்கணும், 1 by 1 கேரக்டர்ஸ் எடுக்கணும்னா we can use string. ஓகே, ரேஞ்ச் வந்து no need to put. ஸோ இப்போ அந்த ஐயை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்றேன்ப்பா. ஏய் சவுண்ட குறைக்க சொல்லு, கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, அந்த சவுண்ட குறைக்க சொல்லு. என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்க, i is equal to w, i is equal to e. ஒவ்வொரு டைமும் ஐயோட வேல்யூவை நமக்கு இப்படி பிரிண்ட் பண்ணுது 1 by 1. சி, அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தீங்கன்னா 1 by 1 டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னா we can use for loop. for loopல every iteration first letter, first வந்து ஐக்கு வந்து w வந்து அசைன் ஆகி அதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். ரெண்டாவது கேரக்டர் அப்படியே அசைன் ஆகும், பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். தேர்ட் கேரக்டர் அசைன் ஆகும், பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். வெரி சிம்பிள் டு ரெப்ரசென்ட். இந்த கேரக்டரை இப்படி நம்ம வந்து ஈஸியா பிரிச்சுக்கலாம். இப்ப இந்த மூலியமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு கேரக்டர் வந்து வவல்ஸா இல்லையான்றது செக் பண்ணலாம். இதுல எத்தனை வவல்ஸ் இருக்கு, கான்சனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஈஸியா செக் பண்ண முடியும். அப்ப யார் பாட்டு போட்டா? இப்ப பாருங்களேன், இதே ப்ரோக்ராம நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க. இப்ப வந்து வெல்கம்ல எத்தனை எனக்கு வவல்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு வந்து கான்சனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும். ஓகேவா? இப்ப எனக்கு ஃபார் லூப்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து WIக்கு வந்துருச்சு. இப்ப நான் கண்டிஷன் செக் பண்றேன். if I in AEIOU அது கொடுக்கலாம். நம்ம ஏக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நானு, AEIOU AEIOU. ஓகே, ஃபுல்லா அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ்ல போட்டுருங்க. இதை கொடுக்கும்போது இந்த பிராக்கெட்ல கொடுக்க சொல்லியிருக்கு, இப்படி கொடுக்கணும்.
AEIOU. ஓகே, இதே மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டர்ல வந்தாலும் செக் பண்றதுக்கு. நௌஃபல் அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் வர நௌஃபல். ஆமா, இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ்ல எந்த லெட்டர்ஸா இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கவுண்ட்டை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கவுண்ட் பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. வவல்ஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். வவல்ஸ் வந்து வி வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இல்ல அப்படின்னா எல்ஸ் கான்சனன்ஸ் பாரு, கான்சனன்ஸ் இது பண்றேன். இப்ப ஃபைனலா நம்ம வெளியில வந்துட்டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு vowels is equal to 1 minute. So V வந்து vowels ஓட count. So அத நான் வந்து display பண்ணிடுறேன். Then consonants ஓட answer. Consonants. Okay. So here put tab. Tab போட்டோம்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு வரும். ஸோ இப்போ என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னா ஒரு வேர்டு வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வேர்டில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் டபிள்யூவை இது எடுக்கும். ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. லைன் வந்து ஸோ இந்த டபிள்யூ இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசைன் ஆகும். அந்த டபிள்யூ இதில் இருக்கிற வேர்டான்னு செக் பண்ணோம். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் எல்ஸ் பார்ட்டில் போயிட்டு கவுண்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா, செகண்ட் எடுக்கும். இ வந்து இதில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுது, இருக்கு. அப்போ வவல்ஸில் கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது, வியில் கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இதே மாதிரி எல் இதே மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்கும். நமக்கு இந்த வி இதெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடி என்ன போட்டு வச்சுக்கலாம்னா 0ன்னு அசைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இங்க மேல வந்து வி கமா சி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 கமா 0 இப்படி போட்டுக்கலாம். அப்ப வி இஸ் ஈக்குவல் டு 0, சி இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு அர்த்தம். இப்படியும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகேவா, கண்ட்ரோல் எஸ் F5 கொடுக்குறேன். வவல்ஸ் வந்து 3 இருக்கு, கான்சனன்ஸ் வந்து 4 இருக்குன்னு வருது 7 லெட்டர்ஸ்ல. செக் பண்ணி பாருங்க கரெக்டா இருக்கான்னு. வவல்ஸ் 3 இருக்காப்பா. 1 இ, இங்க ஒரு இ இருக்கு, 2 ஆச்சு. ஓ 1 இருக்கு, 3. கரெக்டா இருக்கு. அப்ப எழுதிக்கோங்கப்பா ஆன்சர். இப்ப இந்த நம்ம இனிஷியலைசேஷன் பண்ணலனாலும் அவுட்புட் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இனிஷியலைசேஷன் பண்றது நெசசரியா இருக்கும். அதையும் செக் பண்ணிடுவோம் ஆன்சர் வருதான்னு. ஆன்சர் எரர் வருது. ஏன்னா நம்ம அந்த கவுண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இனிஷியல் வேல்யூ நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா அந்த ப்ராப்ளம். பி கமா சி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஃபினிஷ்னு சொல்லுங்கப்பா. This is your output.
அவுட்புட் நான் ரன் பண்ணலையா? ஃபினிஷ்னா ஃபினிஷ்னு சொல்லுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போயிடலாம். Finish. Finish. Next வந்து nested loop structures. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம C++ல நிறைய போட்டிருக்கோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு லூப் வந்து ஒரு லூப்குள்ள another one loop வந்துச்சுன்னா that is called as nested loop. The loop contains another looping statement is called as a nested loop. So inside looping statement is called as a nested. Okay, inside. So ஒரு loop contains the loop again contains nested another one for loop is called as a nested loop அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Okay, the loop placed inside another loop is called as a nested loop. So while இதுல வந்து என்னென்ன ஃபார்மட் இருக்கலாம்னா the while can contain while statement, while contain can for loop, while can contain for can contain while and for can contain for. So okay, 4 ஃபார்மட் எக்ஸாம்பிள் we going to see now. Okay, ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டு அந்த ப்ராப்ளமை 4 waysல நம்ம எப்படி போட போறோம்னு பார்க்க போறோம். This is our example problem. Okay, see, very simple. வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். நாளைக்கெல்லாம் இன்டர்வியூலாம் போனீங்கன்னா இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப கேட்பாங்க. ஸோ இது வந்து பேசிக் பேட்டர்ன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இருக்கு, நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இருக்கும், நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு, பேட்டர்ன்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இதை அப்படியே எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு நெஸ்டட்ல போடும்போது வி வில் கெட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்னு பார்த்துருக்கோம், அப்படிதானே? we will get matrix format, அப்படிதானப்பா? row indicates the outer loop, column indicates the inner loop. So இது consider this as table. So இது ஒரு matrix formatல இருக்கும் பாருங்க. So ரெண்டு for loop யூஸ் பண்றோம்னாலே இந்த மாதிரி matrix format தான் வரும். Okay, so see, this is row, this is indicates the column, this is column, this is indicates the column, this indicates the row. Okay, so this is outer loop, this is outer loop, row is the outer loop, column is the inner loop. Upper two control variable we have to use. For row I am using I, for column I am using J, for column I am using J. Do you understand this? So row oda starting value 0, sorry 1, row oda starting value 1, column oda starting value 1. Okay, so the 1 தான் நமக்கு வந்து first time நமக்கு print ஆக போகுது. அப்ப I ல என்ன இருக்கோ the same value we going to display. Okay, so I outer loop ல I ல வந்து 1 இருக்குன்னா J ஓட value 1 we going to display. அப்ப J ஓட starting value also 1. அப்ப ending value எதாவா இருக்கும் அப்படின்னா ending value இதோட outer loop ஓட ஒன்றா இருக்கும். ending value இந்த I ல என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்க வர போகுது. இப்ப பாருங்க, ரைட் பண்றதுதான் சிரமமா இருக்கு. ஸோ கவனிப்பா, இப்போ 1 இதோட எண்டிங் வேல்யூவுமே 1 இருந்துச்சுன்னா தானே இந்த ஒரு பாக்ஸோட ஸ்டாப் ஆகும். நல்லா கவனிங்க, ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஐக்கு 1 கொடுத்துட்டேன். இன்னர் காலம் வந்து நமக்கு இன்னர், இது வந்து அவுட்டர். அப்படின்னா இந்த ஒயில் ஐன்னு போட்டிருக்கீங்களா, இது வந்து அவுட்டர்.
இந்த ஜே இருக்கு இல்லையா, ஜே வந்து இன்னர். ஓகேவா? இதோட ஸ்டார்ட்டிங் வேல்யூ நீங்க 1ன்னு போட்டீங்க. எண்டிங் வேல்யூவும் 1ஆ இருந்தா தானே இதோட முடியும். அப்ப நான் எண்டிங் வேல்யூவ நான் என்னன்னு போட்டுடுறேன்னா, ஐய வந்து எண்டிங் வேல்யூவா போட்டுட்டா, எனக்கு எப்படி இருக்கும்? ஐய வந்து எண்டிங் வேல்யூவா போட்டா அதே தானே வரும். 1 தான் இருக்கும். ஸோ இப்ப செகண்ட் டைம் லூப் வந்து கன்டின்யூ ஆகுது. கன்டின்யூ ஆகும்போது ஐயோட வேல்யூ 2ன்னு இருக்கும். அப்ப எண்டிங் வேல்யூ 2ன்னு ஆகுதுன்னா, அப்ப 2 டைம்ஸ் எனக்கு வருமா? 1, 2ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? I is equal to 1 ஸ்டார்ட்டிங் வேல்யூ. ஒயில் லூப்ல எழுதும்போது இப்படித்தானே எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒயில்குள்ள எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம். இங்க வந்து ஒயில்குள்ள ஃபார் எழுதியிருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒயில்குள்ள ஒயில் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம். while I is less than 1ல இருந்து எனக்கு எது வரைக்கும் வேணும்? 5 வரைக்கும் வேணும். அப்படின்னா less than or equal போடணும். less than or equal to 5 இது வரைக்கும் வேணும். இங்க வந்து நமக்கு 5 வரைக்கும் தானே கேட்டிருக்காங்களா? ஆன்சர் டிஸ்ப்ளே பண்றது எஸ். அப்ப less than or equal to 5. ஓகே. கோலன் கோலன். இப்ப இன்னர் ஃபார் லூப் எழுதணும் நம்ம. இன்னர் ஃபார் லூப்க்கு பதிலா நான் ஒயிலே எழுதுறேன். j is equal to 1. j is equal to 1. j கூட வெளியில கூட எழுதிடலாம். தேவைன்னு நம்ம இன்னர் சைடு எழுதிக்கலாம். இருக்கட்டும். j is equal to 1. While j is less than or equal to 5 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இப்படி கொடுத்தா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப உள்ள வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? பிரிண்ட். எதோட வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன்? ஐய பிரிண்ட் பண்ணா எனக்கு வேற மாதிரி வரும். ஜேய பிரிண்ட் பண்ணா எனக்கு ஒரு மாதிரி வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஐய பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஐய வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அப்ப அதோட ரோ வந்து இந்த ஐ பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம எப்பவுமே டேப் போடுவோம். ஓகேவா? அப்ப நான் இங்க என்ன போட்டுக்கிறேன்னா டேப் போட்டுக்கிறேன். /t டேப். ஓகே. இதை விட்டு வெளியில வருவோம்ல, வெளியில வரும்போது நம்ம என்ன போடுவோம்னா /n போடுவோம். ஸோ அதுல வந்து /n இப்படி போட்டுக்கிறேன். ஓகே. இவ்வளவுதான் ப்ரோக்ராமு. இதுல வந்து நம்ம ஜேவை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜேவை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு நான் இங்க வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். ஜே பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஜே மறுபடியும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுறதுக்கு. இதே மாதிரி ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும்னா நான் இங்க வந்து வெளியில வந்து ஐயை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும். பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேவா? இப்படி போடணும். கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் பண்ணிட்டேன். F5 ப்ரெஸ் பண்றேன். see the output இப்படி வருது. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு காலம்ல வந்து டேப் கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்கோம். எண்டு கொடுத்து பார்ப்போமா? ஓகே. எண்டு கொடுத்து பார்ப்போம். கண்ட்ரோல் எஸ் F5. இப்ப கரெக்டா வருது பாரு. இப்ப நான் ஐய பிரிண்ட் பண்றப்ப எப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா 1, செகண்ட் ரோ ஃபுல்லா 2, 3, 4 அப்படின்னு வந்துச்சு. இப்போ இதுவே நான் ஜே பிரிண்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜேயோட வேல்யூ இங்க ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1 தானே இருக்கு. அப்ப ஜேல ஃபுல்லா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபுல்லா ஜேல காலம்ல இப்ப நான் ஐ போட்டனால எனக்கு ரோவோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சோ அது வந்துச்சு. இப்ப நான் ஜே போட்டேன்னா இப்ப ஜேயோட வேல்யூ 1 இருக்குன்னா அந்த காலம் ஃபுல்லா 1 தான் வரும். இப்ப ஜே போடுறேன். கண்ட்ரோல் எஸ் F5. எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. அப்படியே காலம் ஃபுல்லா 1, 2, 3ன்னு வந்துருச்சு. இப்ப நமக்கு இது ஓகே ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. இப்ப எண்டிங் வேல்யூ தான் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். எண்டிங் வேல்யூ வந்து இங்க 5க்கு பதிலா நான் ஐன்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க ஐக்கு நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதுதான் எண்டிங் வேல்யூ வரும். இங்க 1 கொடுத்தா 1 எண்டிங் வேல்யூ. அப்போ 1ஓட முடிஞ்சிடும். இப்ப ஐ வந்து 2ன்னு ஆகும்போது இங்க எண்டிங் வேல்யூ 2ன்னு வருதுன்னா 1, 2ஓட ஸ்டாப் ஆகும். 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 இப்படின்னு வரும். அதுக்காக கொடுக்குறேன். கண்ட்ரோல் எஸ் F5. இப்ப அவுட்புட்டை பாருங்க. எப்படி வந்துருச்சு? நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் வந்துருச்சா? Are you clear about this? புரியுதாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்ப இதையே ஃபார் லூப்பா நான் மாத்தணும்னா வெரி சிம்பிள். மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. எதுமா? லாஸ்ட் இப்ப சொன்னீங்களா மிஸ், இந்த கரெக்டா அந்த மாதிரி ஆர்டர்ல வருது. ஆர்டர்ல வர்றதுக்கு இந்த ஐயோட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? ஐயோட வேல்யூ 1ன்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு டைம் பிரிண்ட் ஆகும். ஐயோட வேல்யூ 2ன்னு இருந்தா 2 டைம்ஸ் வரும், 3 டைம்ஸ் வரும், 4 டைம்ஸ் வரும். அதுக்காக நான் அந்த காலம்ல எண்டிங் வேல்யூ நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன்னா
காலமோட எண்டிங் வேல்யூவை ஐன்னு கொடுக்குறேன். அப்ப ஐல என்ன மாறுதோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் வரும். ஓகேவா? நான் இப்ப நார்மலா 5ன்னு கொடுத்தப்ப 5 டேர்ம்ஸும் வந்துச்சு. இப்ப ஐ போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா, ஐல என்ன நம்பர் இருக்கோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் தான் எனக்கு இங்க வரும். ஐல 1ன்னு இருந்துச்சுன்னா 1 டேர்ம், 2 டேர்ம், 3 டேர்ம் அப்படி வரும். எண்டிங் வேல்யூ மட்டும் நான் மாத்திருக்கேன். வேற எதுவுமே மாத்தல. ஒன்லி எண்டிங் வேல்யூ மாத்திருக்கேன். புரியுதா? டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்கா? அங்க கூட்டு போயிட்டேன். சரியா? கொஞ்ச நேரம் புரியுதுலப்பா? அடுத்து போலாம்ல? இப்ப எனக்கு என்னன்னா, இங்க ஜேவை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணதுனால எனக்கு இந்த ஃபார்மேட் வந்துச்சு. அப்படிதானே? ஜேவை பிரிண்ட் பண்ணதுனால ஐ காட் த ஆன்சர் லைக் திஸ். டேபிள பாருங்க. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5ன்னு வந்துச்சு. இப்ப இதுவே நான் ஐய பிரிண்ட் பண்ணேன்னா 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5ன்னு வரும். இப்ப பாருங்க. இதே இது அப்படியே ஜேவை ஐயா மாத்துறேன். கண்ட்ரோல் எஸ் F5. 1 2 2 3 3 எப்படி பேட்டர்ன் மாறுதா? ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து நம்ம இப்படிதான் சிம்பிளா மாத்திக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபுல் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, வெளியில என்ன போடுறோமோ அதே இதைத்தான் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மாத்துவோம். இப்ப சேம் நான் அதே மாதிரி ஃபார் லூப்ல இதை எப்படி மாத்துறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்ப ஃபார் லூப் எழுதும் போது நமக்கு ஜே, ஓகே, ஜே இன் ரேஞ்ச், ஜே இன் ரேஞ்ச் என்ன போடுவோம்னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1ன்னு வரணும். எண்டிங் வேல்யூ நான் என்ன போடுறேன், ஐயவே எண்டிங் வேல்யூவா எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன்னா, போன டைம் அப்படித்தானே போட்டோம். நான் ஐயவே எண்டிங் வேல்யூவா எடுத்துக்கிட்டேன்னா, ஆனா கொடுக்கும் போது என்ன கொடுக்கணும்னா அப்பர் லிமிட் கொடுக்கணும். ரேஞ்ச் கொடுக்கும் போது அப்பர் லிமிட் கொடுக்கணும்ன்றதுனால I+1ன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இன்கிரிமெண்ட் வேல்யூ 1 கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? அவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஆல். இதுல நீங்க ஜேவை வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம அந்த ரேஞ்சிலேயே கொடுத்துட்டோம்ல, அதனால இன்கிரிமெண்ட் பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை. கண்ட்ரோல் எஸ் F5. இப்ப என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்க. சேம் அதே தான் வரும். ஃபார் லூப்ல எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி. இப்ப ஒயில்குள்ள நம்ம ஃபார் எழுதியிருக்கோம். ஒயில்குள்ள ஃபார் எழுதியிருக்கோம். இப்ப இந்த ஒயில நான் எப்படி ஃபாரா மாத்துறேன்னு பாரு. நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் வேல்யூ எதுவுமே தேவையில்லை. ஃபார் ஐ என் ரேஞ்ச் போடும் போது நம்ம என்ன போடுவோம், ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுப்போம். ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1, எண்டிங் வேல்யூ நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னா 5ன்னு கொடுத்தோம் எண்டிங் வேல்யூ. ஆனா நமக்கு ரேஞ்சுக்குள்ள எழுதும் போது அப்பர் லிமிட் போடணும். அதனால நான் 6 போட்டுக்கிறேன். 6 போட்டுட்டு இன்கிரிமெண்ட் வந்து 1. ஓகேவா? கோலன். அவ்வளவுதான். இங்க நீங்க இன்கிரிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, தேவையில்லை. இன்கிரிமெண்ட் எடுத்துடலாம் நம்ம. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க, அதே அவுட்புட் தான் வரும். சேம் அவுட்புட். ஃபார் லூப்ல ஃபார் லூப் எழுதலாம். இப்ப ஃபார்க்குள்ள ஒயில் எப்படி மாத்துறது? இப்ப ஒயில் மாத்தணும்னா நான் என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் ஜேவை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். இனிஷியலைசேஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து கண்டிஷன் கொடுக்கணும். கண்டிஷன் வந்து நான் கொடுக்கணும், while j is less than or equal to i வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து அந்த ஐயை தான் நான் எண்டிங் வேல்யூவா கொடுக்குறேன். இது ஃபார் லூப். இப்ப இந்த ஃபார் லூப்குள்ள இப்ப ஒயில் எழுதியிருக்கோம். இப்ப இந்த ஜேவை வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்றது, ஜே அதுக்குள்ளேயே நம்ம இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும். பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. கண்ட்ரோல் எஸ் F5. சேம் ஆன்சர் வில் கம். புரியுதா? டிஃபரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி எழுதுறோன்னு. ஸோ இதை எழுதிக்கங்கப்பா. இதுல வந்து ஒயில்ல ஃபார் யூஸ் பண்றது இங்க இருக்கு ப்ரோக்ராம். நீங்க அப்படியே ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, ஒயில் இன்டு ஃபார், ஒயில் அண்ட் ஃபார்னு கூட போட்டுக்கோங்க, ஒயில் அண்ட் ஃபார் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எழுதுங்க. தென் ஃபார்ல ஒயில் அப்படின்னு போட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுங்க. ஃபார்ல ஒயில்னு போட்டு